morning, everyone, and welcome to this advanced workshop on GitHub organized by the IEDC of our college. My name is Krishna Prasad from S5 ECE, and with me is Cyril from S5 CSE. Hi, KP. Good morning, everyone. And we are the hosts for this session. This is an open session, so feel free to leave your questions in the chat box. Chat boxിലെ questions ഒന്നും ഇടാൻ ആരും മടിക്കണ്ട, നമ്മളത് അപ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. And participants, please note, please keep your microphones turned off and also your cameras turned off throughout this entire session. So before beginning this session, let's have a look at some of the common technical terms that we will be using throughout this session. So participants, you can either note these points down somewhere as we explain them, അതായത് ഒരു നോട്ട്ബുക്കിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എഴുതി വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ലൈഡിന്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം. Because these terms we will be using it throughout the session, so it will be useful if you can have a quick reference for future reference in the slide. So Cyril, can you explain these terms that we see on the screen here? Yeah, sure. Why not? I mean, am I audible? Can someone just confirm? Yeah. All right. So these are some jargons we're going to come across throughout the session. So we don't want you, awestruck when you hear these words for the first time. If you're hearing these words for the first time, so I'm going to go over them. We're going to repeat what it means when we come across these terms again, so that it becomes clear to you, because you'll never, learn it just by reading it once. So the first thing is directory. Directory is a location in your file system where all the files and folders are located. Located, in respect to a project. For example, let's say you have a folder name A, and inside that folder you have all the project, files. So that will be the project directory. We'll call that the project directory. It's an abstract concept. There is nothing called directory. You just call a place, a folder, a directory when you're using it. Now, terminal. Terminal is like CMD. I think most of us are using Windows. If you're using Windows, there is something called command prompt, and that is the terminal. And for those who are using Mac, there's I think they use terminal. They use the word terminal, and those who are using Linux, they use bash as the word for terminal. So terminal is where you can do all the commands and stuff like that without graphical user interface. Means there won't be any buttons or icons or anything like that. CLI. CLI stands for command line interface, and it is almost same as terminal or CMD. It is opposite of what we see in our normal PCs, like icons. Right now you're using browser. So in a browser there are clickable objects. You click here, you click somewhere, and then something happens. Everything is related. Everything has a functionality. But in terminal, if you want some functionality to happen, you have to write the code for it, or you have to call a function that does the functionality. And then there is code editor or IDE, integrated development environment. What a code editor can be anything. Any file that can be used to view a text document is called a code editor. It can be your notepad, it can be WordPress, it can be word processor, it can be Microsoft PowerPoint. Even PowerPoint lets you go through documents. That is a text editor. And when you have IDE, that's a level higher than just the text editor, because IDE helps you highlight code, it helps you autocomplete, it even helps you predict what code you want to do. So let's say you are typing a function name, and it will automatically highlight that as a function name, so that you get an idea of what kind of code you're writing. And that's pretty helpful if you're in a development environment and not just learning. If you're learning, I'll tell you not to use IDE, because when you're using an IDE, what it does is it auto-completes your code, and that is not great for learning environment. But if you're in a development environment where you have to work, you have to produce your work in time, then I'd prescribe you use IDEs. And repo. Repo is the short for repository. Now, what a repository is the directory where I've already mentioned directory. Directory is the folder where you keep all your project files, and repository is
Directory is a folder where you keep anything. Repository is normally mostly referred to the directory where you keep your project files. Maybe you're building an app, all your app files will be in one particular folder, and that folder would be called your project directory, project repository. And it is, although this term is not mostly used in real, like, no, normal scenarios, it's mostly used only for, GitHub related stuff. In GitHub, when we say our project folder is uploaded, we don't use the term project folder, we don't use the term directory, we just say repository instead of project folder. And then there is GitHub. GitHub is like the Google Drive for programmers. Not just programmers, even research workers use them. It's where you save all your project files, all your applications, all your coding stuff, and it helps in version controlling. I'm not going to go deep into version controlling. I think KP is going to explain it in the next slide, I guess. So GitHub is basically Google Drive plus Git. Now, I think KP is going to explain what Git is. Yeah. Yeah. Okay, so now that we have a basic idea about the terms that we are going to come across during this session, let's have a flashback to yesterday's session. അതായത് ഇന്നലെ എടുത്തൊരു സെഷന്റെ ഇന്നലെ ബേസിക്സ് ഓഫ് ഗിറ്റ്ഹബ് എന്ന സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലെടുത്ത കാര്യങ്ങളൊന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാം. So in yesterday's session, we saw about version control system. So what is version control system, or in short, VCS? VCS is a system that allows you to manage multiple revisions of the same unit of information. For example, of documents or source files or any other items of that sort. So, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോ ഈ അബ്സ്ട്രാക്ട് നമ്മൾ കുറെ റിവിഷൻസ് വരുത്തുമല്ലോ ഫൈനൽ വെർഷൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ്. അപ്പോ ഈ വേർഷൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് വേർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം. And as the graphical depictions shows, VCS also allows multiple editors to cooperate and share files. So നമ്മൾക്ക് ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ കാണാം 4 editors ഉണ്ട്. അവരെല്ലാവരും ഒരു സെയിം പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Now let's take a look at this concept in a bit more detail. So now let's do that by discussing why VCS is useful, especially in the context of software engineering and software development. So software development ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് VCS ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So one of the benefits of using VCS is that it enforces discipline because it manages the control of passing item from one person to another. So ഇത് ബേസിക്കലി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറെ ആൾക്കാർ ഒരേ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വേർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഒരു സിംഗിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബാക്കിയുള്ളവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് കാണാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് അലൗസ് ഫോർ ആർക്കൈവിംഗ് ഓഫ് വേർഷൻസ്. So you can store subsequent versions of the source control items into VCS. So നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കണ്ടമാനം വേർഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോഡിന് കണ്ടമാനം വേർഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് VCS ഉപയോഗിച്ച് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. Now, not only can you store information, you can also store a lot of important and interesting historical information about these versions. For example, it stores the name of the author that contributed to the version and the date and time at which the version was stored, and a lot of other interesting information about the specific version of that item. So, നമ്മൾ ഓരോ വേർഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരാണ് ഈ വേർഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തത്, എപ്പോഴാണ് ഈ വേർഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തത് എന്നുള്ള കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് VCS ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾക്ക് കമ്പാരിസണും ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ്. Now, having a central repository in which all these items are stored enables collaboration. So people can easily share data and documents and information through the use of VCS. So നമ്മൾക്കൊരു സെൻട്രൽ സിസ്റ്റം ആണുള്ളത്, എന്നിട്ട് എല്ലാവരും അവരുടെ ചേഞ്ചസ് ഈ സെൻട്രൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് ഇടുന്നത്.
അപ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം. Now, I'm sure all of you had the experience of deleting a file by mistake or modifying the file in a wrong way, or most commonly, making a change in a code that completely broke it and not being able to go back to a working version that was not working because of not remembering the change that broke all the code. In these cases, VCS will be useful because it will allow you to recover from accidental deletions and go back to a version which was working. So, നമ്മളിപ്പോ കോഡ് ചെയ്തവർക്കൊന്ന് അറിയാം. അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയപ്പോ 10-100 എറേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് വരും. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ എറേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് വേർഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈൻ ആയിട്ട് വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നുണ്ടാവും. സോ VCS ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അൺഡു ചെയ്തിട്ട് മുമ്പത്തെ വർക്കിംഗ് വേർഷനിലേക്ക് പോവാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ അലൗസ് യു ടു കമ്പയർ വേർഷൻസ്. So it will also allow you to conserve disk space because it is a centralized system. So instead of having multiple copies spread around, there is just a central point where the changes are stored, or just a few places where the versions are stored. And VCS also has many efficient algorithms to store these changes, so you can keep many versions that without taking too much space. So basically, നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു കോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു 5 പേര് ഒരു ആപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാവരും അവരുടേതായ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾക്കൊരു സെൻട്രൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും, എന്നിട്ട് അതിലായിരിക്കും നമ്മൾ VCS വെച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിസ്ക് സ്പേസ് കുറയ്ക്കാനും പറ്റും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, VCSിലത്തെ ആൽഗോറിതംസ് വെച്ച് നമ്മൾ പുതിയ വേർഷൻസ് ഇടുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി പുതിയ കോപ്പി ആയിരിക്കില്ല. നമുക്ക് പഴയ വേർഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ചില ആൽഗോറിതംസ് ഉണ്ട്. സോ അവർക്ക് ഈ പുതിയ വേർഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ പഴയ വേർഷൻ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. So let's look at a common scenario where that we come across because we are not using VCS. So നിങ്ങളൊരു ഡിസൈൻ പ്രൊജക്ടിന്റെ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി, എന്നിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രൊജക്ട് എന്ന ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടീച്ചർക്ക് അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഗുഡ്, പക്ഷേ ഇതിലത്തെ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ തെറ്റാണ്, ഇത് മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ ഇത്തിരി നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓക്കെ അത് മോഡിഫൈ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് പുതിയൊരു പ്രൊജക്ട് എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്തു, പ്രൊജക്ട് 2 എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റോർ ചെയ്തു. അപ്പോ പ്രൊജക്ട് 2 എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റോർ ചെയ്തപ്പോഴേക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ ടീംമേറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാ, ഓ എടാ എനിക്ക് ഒരു അടിപൊളി റെഫറൻസ് കിട്ടി, നമ്മൾക്ക് ഇതും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. സോ നമ്മൾ ഓക്കെ ഫൈൻ, നമ്മൾ അടുത്തൊരു പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി, പ്രൊജക്ട് ഫൈനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു, അവന്റെ റെഫറൻസ് ഇട്ടു, അത് ടീച്ചർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ടീച്ചർ ഇത് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് പറയാണ്, ഓ ഈ റെഫറൻസ് തെറ്റാണല്ലോ, പക്ഷെ ഈ റെഫറൻസ് പറയണ കാര്യം നല്ലതാണ്, സോ ഇതിനെപ്പറ്റി വേറൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും. സോ നമ്മൾ അടുത്തൊരു പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടാക്കി, പ്രൊജക്ട് ഫൈനൽ 2 എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്തു. സോ ഇതൊരു വിഷ്യസ് സൈക്കിളാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ചസ് വരുത്തി ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് പോവാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾക്ക് പ്രീവിയസ് വേർഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു, പ്രീവിയസ് വേർഷനിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുക്കണം എന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് പുതിയ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയ വേർഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. സോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്രോജക്ട് ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലിങ്ങനെ പിന്നെയും ഫോൾഡേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ അവസാനം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാവും എത്താം. സോ ബേസിക്കലി ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് VCS ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ VCS ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫയലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, നമ്മൾ ആ ഫയലിലേക്ക് തന്നെയായിരിക്കും പുതിയ വേർഷൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ VCS ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മുമ്പത്തെ വേർഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം. സോ ഈ എല്ലാ ഫോൾഡേഴ്സിന് പകരം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ VCS ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. So now I think all of you got a picture of what version control is and what its benefits are. So now let's take a look at how we can implement VCS in our local system. So one of the most popular version control systems is Git. So Cyril, can you give us a brief idea about what Git is? Yes, sure. First, before starting into what Git is, can someone tell me what, if you have worked with Git, or can you just put it on the chat if you have at least used Git or heard of Git,
or is this the first time you're hearing about Git? Can we see some responses? So I get an idea of where to start, how to bring this about. All right, Fabian says first time. Right. Okay, Krishna Jairam says first time. Right. So we're gonna start from the very basics. As KP said earlier, Git is a version control tool. It is just one of the many version control tools out there. Git is not just a version control tool; it's a distributed version control system. And what is a distributed version control system? I'm gonna come to that a teeny bit later. Then, Git is a distributed version control system which was originally developed by Linus Torvalds. Can someone tell me what Linus Torvalds is famous for? Does anyone have the answer for that? Right, Sharad says Linux. Right, he was the guy who made the Linux kernel. So he did not make the Linux kernel all alone. He had multiple people working on it. So he came across this problem not for the first time, but he was probably the person who took an action for this problem. So he thought, well, we have to make a system where we can have multiple people working on the same project at the same time without affecting each other. So he created this thing called Git. Now Git was, I don't know if it was the first version control system, but it is right now the most popular version control system. It is it's just one of the many things Linus Torvalds did, and then that's kind of Git. Git is just one of the version control system tools used, and we're gonna explain Git in this presentation. There are multiple version control systems, but I don't think we have to go through all of them. Just use one of them, stick with it, and ideally using Git is the best option because most companies prefer Git over other version control systems. So that's kind of it. Okay, so Git is basically just a version control system. So what about GitHub? What's the difference between Git and GitHub? Both of them have the term Git in it, right? Yeah, right. So it's like saying Java and JavaScript are same. Now, if you're a programmer, you'll get the joke because Java and JavaScript both have the word Java in it, but then they're nothing similar. They're completely different stuff. JavaScript is for web and Java is for desktop stuff. It can also be used for web, but let's keep that aside. Now, GitHub is like the cloud for Git. Like in our phones, we have photos. We have a application called Photo where we store photos. But then in your drive, you might have a folder called Photos, and you can save your photos in the drive so you can access them throughout, like from anywhere, not just your phone. That is basically what GitHub is. GitHub is a cloud system for Git. And again, as I mentioned, GitHub is not the only system. There is something called Gitbucket, which also provides the same thing. And there is something called, I think, Atlassian, I'm not sure. And most of the people use GitHub, so I think GitHub is the most popular one out there. And I think that'll be the ideal one to start with. There are many cloud systems, like there are many cloud systems, Google Drive, Alibaba Cloud. Similar way, even Git has many cloud systems, and one of them is GitHub. So that's kind of it. That's what GitHub is about. Okay, so basically Git can be used for implementing VCS locally in your machine, and when you're combining GitHub and Git, you can create a remote repository where you can implement VCS. So നമ്മുടെ ലോക്കലായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ Git ഉപയോഗിക്കും. എന്നിട്ട് എല്ലാ ഡെവലപ്പേഴ്സും അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ GitHubിലേക്കായിരിക്കും ചെയ്യുക ഇന്റർനെറ്റിൽ. So for example, if we have 3 developers working on the same app, the main copy of the app will be stored in the remote repository, that is GitHub, and each developer will have his own copy of the app in his own local repository, which will be handled by Git, and all of the developers will be free to work on their features in their local repository. And once they are done making this feature, they upload it to the main app in the remote repository on GitHub. So ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ 3 ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. 3 ഡെവലപ്പേഴ്സും ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക, സെയിം ആപ്പ് തന്നെ. സോ ഈ ആപ്പിന്റെ ഒരു മെയിൻ വേർഷൻ, അതായത് മെയിൻ കോഡ് നമ്മൾ GitHubൽ ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഈ സെയിം കോഡിന്റെ തന്നെ കോപ്പി
എല്ലാ ഡെവലപ്പറുടെയും ലോക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉണ്ടാവും, അതായത് അവരുടേതായ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ലോക്കലായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഗിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് എല്ലാ ഡെവലപ്പേഴ്സും വേറെ വേറെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യണ്ടാവുക. സോ ഓരോ ഡെവലപ്പറും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള കോപ്പിയിൽ അവരുടെ ഫീച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവസാനം അവരുടെ ഫീച്ചർ ഡെവലപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരത് ഗിറ്റ് ഹബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. സോ ടെസ്റ്റിംഗ് മൊത്തം അവര് സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഫീച്ചർ വർക്കിംഗ് ആണെന്ന് കണ്ടാൽ അവർ ഗിറ്റ് ഹബിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. സോ ഗിറ്റ് ഹബിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഒരു പെർമനന്റ് കോപ്പി ഇന്റർനെറ്റിൽ ഉണ്ടായി. സോ അത് ഒരിക്കലും പോവില്ല. സോ ബേസിക്കലി ഗിറ്റ് ഹബ് കോഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് പോലെയാണ്. സോ those were the basics. So let's compare two methods through which we can upload code to GitHub. That is our main remote repository. The first method is directly uploading the code by writing the code to GitHub and then using the GitHub interface. So we will not be using Git for the process. We will just be using github.com, and then we open our account and write some code. And then we will save the code using the commit button, and this will update the code in our repository. So ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ GitHub workflow എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബിന്റെ അടിയിലുള്ളതാണ് റൈറ്റ് കോഡ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ് ചേഞ്ചസ്. സോ നമുക്ക് ഗിറ്റ്ഹബിലേക്ക് കോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബേസിക് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ, ഏറ്റവും ബേസിക് വേ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഗിറ്റ്ഹബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, അതിൽ തന്നെ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യണേനാണ് നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് അടിക്കുക. സോ നമ്മൾ വൺസ് കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മിറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ അടിക്കുമ്പോൾ സേവ് ചെയ്യാം. സോ കമ്മിറ്റ് ഇസ് സിനോണിമസ് ടു സേവ്. Now this will update the code in our repository. So the second method, which is the most important method, is writing the code locally on our machine and then saving it to our local repository using Git and then uploading it to GitHub. So first we write the code in a text editor, and then we open the Git interface, and then we use the git add command to let Git know that we made some code that we want to add to the local repository. This is known as staging. And then we will save the changes to Git using the git commit command, and then we will push them to the remote repository on GitHub using the git push command. So push is just another way of saying upload, and thus our remote repository on GitHub will be updated with the changes that you are made locally. So ഞാൻ ഇപ്പോ കണ്ടമാനം കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു. സോ അത് വെച്ച് ഓവർവെൽംഡ് ആവണ്ട. ഇപ്പൊ ബേസിക്കലി ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ സ്ലൈഡിൽ കണ്ട ആ ഗ്രാഫിക് ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് വർക്ക് ഫ്ലോ ആണ്. സോ ആദ്യം തന്നെ ഡെവലപ്പർ ആളുടെ കോഡ് സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എഴുതി, എന്നിട്ട് ആളുടെ സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടറിലത്തെ വേർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ആള് ആ കോഡ് ആഡ് ചെയ്യും. സോ നമ്മള് ആളുടെ സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടറിലത്തെ ഗിറ്റിന്റെ അടുത്ത് പറയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ കോഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗിറ്റ് ആഡ് എന്ന കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മൾ ലേറ്റർ സെഷനിൽ കാണും. സോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേജിംഗ് എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ഗിറ്റിന്റെ അടുത്ത് ഓക്കെ നമ്മൾ കോഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റേജിങ്. ആൻഡ് വൺസ് നമ്മൾക്ക് ഈ ലോക്കൽ റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ നമ്മുടെ കോഡ് കയറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് എന്ന് പറയും. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു വേർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെവലപ്പർ പുതിയ വേർഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, അതായത് ഫസ്റ്റ് വേർഷന്റെ കുറച്ച് ബഗ്സ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട്, എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് വേർഷനെ ഓവർറൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ വേർഷൻ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മിറ്റ് എന്ന് പറയും. സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് 1.1 എന്ന പുതിയ വേർഷനിലേക്ക് കയറും. അതുപോലെ സോ കമ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വേർഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാണ്, അതിന് നമ്മൾ ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് എന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോ ഗിറ്റ് ആഡും ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റും ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ ലോക്കൽ സിസ്റ്റം, അതായത് സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇപ്പോ ഈ ചേഞ്ചസ് മൊത്തം വന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഈ സെയിം ചേഞ്ചസ് തന്നെ റിമോട്ട് റിപ്പോസിറ്ററി, അതായത് ഗിറ്റ് ഹബിലേക്ക് ഈ സെയിം ചേഞ്ചസ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗിറ്റ് പുഷ് എന്നടിക്കും. സോ ഗിറ്റ് പുഷ് എന്നടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉണ്ടായ ചേഞ്ചസ് മൊത്തം നമ്മുടെ ഗിറ്റ് ഹബ് റിപ്പോസിറ്ററിയിൽ റിഫ്ലക്ട് ആയി കാണും. So guys, this is all you have to keep in mind. Committing the code means we are updating the code to a new version, and pushing the code means that we are uploading the code to our remote repository. And this is how we are uploading our code to GitHub. So next, Cyril will demonstrate how we can create a repository on GitHub and then add some code to it. So first I'll stop sharing my screen, and I think Cyril, can you start sharing your screen? Hello?
Yes, KP, I'm sharing my screen. It's just on the process. Okay. Is it visible? Yeah. All right, fine. So Git init. I think KP mentioned there are many ways of, starting a repository, and one of the ways is through the terminal. As I said, terminal, don't get scared. It is just a command line interface. The only negative thing is there is no graphical user interface. There are no buttons. So before we go to Git init through the terminal or the command prompt thing, we're gonna do it from the browser. So let's just go to the github.com. Okay, can you see my browser? Yeah. Right. So I'm going to github.com. Right. This is my GitHub profile. Now, to create a new repository, or in the synonymous cloud termings, to create a new folder in Google Drive, you just press this plus button. It might not be the same interface, but yeah, you get the idea. You get the gist, right? You press the plus button, and everything is, what you see is what you get, kind of idea. You click on new repository, and it helps you create a new repository. So most of the stuff is just self-explanatory. Now we have to type a repository name. Let's say learn git. No, you can't. I think you can't add space. I'm not sure about that. Learn git today, right? And they'll show you the small tick mark which tells you if you can use that repository name. And this repository name is not global, so it just checks if you have same name in some other repository under your profile. Like if someone else has made the same name, it's not an issue. You should not have the same name in your own repositories. So this is my repository name, and synonymous to cloud terminology, this is just my folder name. And I can add a description of what my repository is about. I'm not going to do that because it's optional and I'm lazy. So we are going to create the repository, right? And what this does is it creates a repository and it gives you a link to the repository. It's basically a link to the folder. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പി സിയിലുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലോക്കലിലുള്ള നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ തന്നെ ഉള്ള ഫയലുകൾ ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പല വഴികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാനുവലി സാധാരണ ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി ഒരു അപ്ലോഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് അപ്ലോഡ് ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ടെർമിനലിൽ നിന്ന് പുഷ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടെർമിനലിൽ നിന്ന് പുഷ് ചെയ്യണേക്കാളും മുമ്പ് KP പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് ഗിറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം ടെർമിനലിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് വലിയ ഹാക്കറാ മറ്റേതാ മറിച്ചാന്ന് എല്ലാവരും കൂട്ടുകാർ പറയാറുണ്ട്. അതൊന്നും അല്ല, ഇത് ചുമ്മാ ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ. ഇത് വെറും ഒരു തീം സെലക്ഷൻ പ്രെഫറൻസ് ആണ്, കണ്ണടിച്ച് പോകൊണ്ടിരിക്കാനാണ്. വൈറ്റ് സ്ക്രീൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇത് ഞാൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഫയല് app.txt. ഇനി ഈ ഫയലിലേക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വലിയ കോഡ് എഴുതണമെന്നില്ല, കോഡ് എഴുതാൻ സമയം പോകും, എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയതായിട്ട് അറിയൂല, പിന്നെ അങ്ങനെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ. ഇതൊരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കണ ഒരു കോഡാന്ന് വിചാരിക്കാം, ചുമ്മാ ഒരു മൈ ആപ്പ് ഐഡിയ, ആൻ ആപ്പ് ഐഡിയ, റൈറ്റ്. ഇതിപ്പോ ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഗിറ്റിനോട് പറയണം ഈ ഫയല് നിങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്തോളൂ, എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരണുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അടിയിൽ കാണുന്നതാണ് ടെർമിനൽ. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ മാതിരി കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് മാതിരി തന്നെയാണ്, പക്ഷെ കുറച്ച് കളർ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യും സാധനങ്ങൾ, അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ കാണും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഗിറ്റ് ഇനിറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ഗിറ്റ് ഇനിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഗിറ്റിന്റെ വേർഷൻ കൺട്രോൾ ടൂളിനോട് പറയണേ ഈ ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക. ഓക്കെ, ഗിറ്റ് ഇനിറ്റ്. ഐ ഗെസ് തിങ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് സീരിയസ് റൈറ്റ് നൗ. ഗിറ്റ് ഇനിറ്റ് അടിച്ചു. സോ അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് ഇനിഷ്യലൈസ്ഡ് എംപ്റ്റി ഗിറ്റ് റെപ്പോസിറ്ററി. ഇപ്പൊ സ്റ്റേജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് ഇവൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി, ആര് KP യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ സ്റ്റേജിങ്ങിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ അടുത്ത ചെക്ക് പോയിന്റിൽ എന്തൊക്കെ സേവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതാണ് സ്റ്റേജിങ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗിറ്റ് ഇനിറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഈ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പേഴ്സണലി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ ഫോൾഡറിന്റെ അകത്തായിരിക്കണം ഗിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു, പക്ഷെ ഏത് ഫയൽ അവർ വേർഷൻ കൺട്രോളിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തില്ല. അതിനു വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റേജിങ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ള കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗിറ്റ് ആഡ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഫോൾഡറിന്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ ഫയൽസും അവർ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഈ ഫോൾഡറിനകത്ത് ആകെ കൂടി app.txt ഉള്ളൂ.
ഞാൻ ഡോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പേര് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, app.txt എന്ന് പറഞ്ഞ്. എനിക്കത് വേണ്ട, ഞാൻ എല്ലാ ഫയൽസും ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി git add ഡോട്ട് അടിച്ചു. ഇനി git commit, അതിപ്പോ KP പറഞ്ഞ വരി തന്നെ ഒരു വേർഷൻ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാന്നാണ് git കമ്മിറ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി. നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ കുറെ ആൾക്കാർ ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ടോ? ഗെയിംസ് കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ വട്ടം ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യലോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഒരു വട്ടം ഗെയിം കളിച്ചു, ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് വരെ എത്തി, അപ്പൊ സാധാരണ അവിടെ ഒരു ചെക്ക് പോയിന്റ് ആവും. അടുത്ത വട്ടം ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കളി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് എവിടേക്കാണ്? ഈ ചെക്ക് പോയിന്റിലേക്കാണ്. ഇനി അടുത്ത നമ്മളിപ്പോ ഇതിലും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെക്ക് പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്റെ ഫയലിൽ ഇപ്പൊ ഇത്തരം സാധനങ്ങളുണ്ട്, അത് ഞാനൊരു ചെക്ക് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം. ഗിറ്റ് അവിടെയല്ല, സോറി, ടെർമിനലിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ്. പിന്നെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ വട്ടം നമ്മുടെ ചെക്ക് പോയിന്റ് എന്തൊക്കെ സേവ് ചെയ്തെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു മെസ്സേജും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഫസ്റ്റ് കമ്മിറ്റാ, ഫസ്റ്റ് ചെക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ കമ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യണില്ല, ഞാൻ ചെക്ക് പോയിന്റ് മോശം ടൈപ്പിംഗ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് പോയിന്റ് അഗൈൻ, അത് കുഴപ്പമില്ല, അതങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ, വെറൈറ്റി. ഫസ്റ്റ് കമ്മിറ്റ്, ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് പോയിന്റ് സേവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്റെ ഈ ചെക്ക് പോയിന്റ് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റിയാൽ ഐ ക്യാൻ കം ബാക്ക് ടു ദിസ് ചെക്ക് പോയിന്റ്. സോ ദാറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഇൻക്രെഡിബ്ലി ഹെൽപ്ഫുൾ. ഞാൻ ഗിറ്റ് ലോഗ് അടിച്ചാൽ എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരും എന്റെ ചെക്ക് പോയിന്റ്. ഇതാണ് എന്റെ ചെക്ക് പോയിന്റ് പേര്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓർമ്മ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അത് കാരണമാണ് ഇവിടെ അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വെച്ചേക്കണേ. നമ്മൾ അടുത്ത വട്ടം ഈ ചെക്ക് പോയിന്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഹാഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പിന്നീട് വരാം. KP, I think that's enough for just the introduction of how to commit and stuff. Okay. So yeah, I guess that's the most basic way of using Git. So ഇത് GitHubലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റും? Yeah, sure. Okay, ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ അവിടെ ഒരു റെപ്പോസിറ്ററി ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. അപ്പൊ റെപ്പോസിറ്ററി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്ഫുൾ കമാൻഡ്സ് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ സാധനം കാണിക്കണേ. അപ്പൊ എൻ്റെ ഓൾറെഡി ഒരു റെപ്പോസിറ്ററി ഞാൻ എൻ്റെ PC-യിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ റെപ്പോസിറ്ററി അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത്, പുഷ് ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് റെപ്പോസിറ്ററി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ള ഒരു റെപ്പോസിറ്ററി നമ്മൾ ക്ലൗഡിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് യു ഡു ഇസ് യു ജസ്റ്റ് copy this. So what's done over here is git remote add origin and then the URL of this repository. Remote എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളല്ല. നമ്മുടെ PC നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത്, അത് റിമോട്ട് അല്ല. റിമോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംതിങ് ഇൻ ദ ക്ലൗഡ്. പിന്നെ ആഡ് ഒറിജിൻ നമ്മൾ അടുത്ത വട്ടം തൊട്ട് ഈ URL ഫുള്ള് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പകരം ഒറിജിൻ അതിന്റെ ഒരു നെയിം ആയിരിക്കും, സിനോണിം ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് വലിയ പേര്, ഇപ്പൊ ഞാൻ കൃഷ്ണപ്രസാദ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന്റെ പോലും KP എന്ന് വിളിക്കണില്ലേ, അതേ സംഭവം. ഇതിപ്പോ കൃഷ്ണപ്രസാദ് എന്ന് വിചാരിക്കുക, അതിന്റെ പകരം ഞാൻ അതിന് KP എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് അസൈൻ ചെയ്യാം, റൈറ്റ്? ഫസ്റ്റ് വി ടൈപ്പ് ദിസ് ഇൻ ദ ടെർമിനൽ. ഓക്കെ, എല്ലാം ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കോഡും കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്തു, ദാറ്റ് ഇസ് git branch m master. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗിറ്റില് നമ്മൾ KP ബ്രാഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഈ കോഡ് നിങ്ങളിപ്പോ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട, അത് നമുക്ക് മാസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പിന്നെ പറയാം. ഇനി പുഷാണ് നമ്മൾ ക്ലൗഡിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ്. അപ്പൊ ഐ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് git push origin master. ഈ ഒറിജിൻ മാസ്റ്ററിന്റെ കഥ നമുക്ക് പറയാം, പതുക്കെ പറയാം, കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ ഒറിജിൻ മാസ്റ്റർ എന്താന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ക്ലിയർ ആവില്ല, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഫൈൻ, യു ഹാവ് അപ്ലോഡഡ് യുവർ കോഡ് ടു ദ ക്ലൗഡ്. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഈ സാധനം മാനുവലി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അപ്ലോഡ് ബട്ടൺ നെക്കിയിട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ റെപ്പോസിറ്ററി. ഇതിന്റെ കോഡ് സെഷനിൽ ഞാനിപ്പോ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മിക്കവാറും വരേണ്ടതാണ്, സാധാരണ ലൈവ് ഡെമോയിൽ വരാറില്ല, അപ്പൊ വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ കോഡ് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്ലൗഡിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ആയി. ഇത് നിങ്ങളിപ്പോ ആര് ലിങ്ക് തുറന്നു നോക്കിയാലും ഈ കോഡ് ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റും. എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആക്സസ് ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ എഡിറ്റ് ആക്സസ് പിന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം, റൈറ്റ്? ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ നമുക്കൊരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടി. സോ ജസ്റ്റ് ടു റീക്യാപ്പ്, നമ്മൾ git initഉം git add എന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ
സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടറിലത്തെ റെപ്പോസിറ്ററിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഈ ഫയൽസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് അടിച്ച് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഈ ഫയൽ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്തോളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ലാസ്റ്റ് കണ്ട പോലെ ആ 3 കമാൻഡ്സ് കോപ്പി ചെയ്ത് ഗിറ്റ് പുഷ് എന്ന് ഉള്ള അവസാനത്തെ കമാൻഡ് അടിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കോഡ് ഗിറ്റ്ഹബ് എന്ന നമ്മുടെ റിമോട്ട് റെപ്പോസിറ്ററി അതായത് ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ആയി. സോ ഐ തിങ്ക് ഐ ഗോണ ഷെയർ മൈ വിൻഡോ നൗ. Okay, is my screen visible? Yes. Yeah, it's visible. Okay, so now these were the basic ways in which you could use GitHub. Now this is fine if you are only using GitHub for basic personal projects. However, if you're using GitHub for advanced projects with multiple versions, or if you're working as a team in a professional environment, then you will have to use some of the advanced features that GitHub offers. So let's take a look at some of the advanced topics that we'll be covering in this session. The first topic that we'll cover is branching. So branching നമ്മൾ നേരത്തെ സെറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So branching is basically a function that allows us to add features to our code without affecting the existing version, and it allows for multiple people to work on different features of the program at once. So നമ്മൾക്കൊരു മെയിൻ കോഡ് ഉണ്ട്, അതാണ് ഈ മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ചിൽ ഉണ്ടാവുക. എന്നിട്ട് ഈ മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ചിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആ കോഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതാണ് ബ്രാഞ്ചിങ്, അത് നമ്മൾ ലേറ്റർ ആയിട്ട് കാണാം. Then we'll be looking at undoing changes, so which is pretty self-explanatory. So if you made some mistake while coding and pushed it to the repository without checking it, then Git allows you to undo these changes and get back to the previous version of the code. Then we'll also be looking at forking, which is a feature on GitHub. So if you're using GitHub and you're browsing GitHub and you come across some code that looks interesting, then you can make the same copy of your code, of that code in your own repository using this fork feature. So നമ്മൾ GitHub browse ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ആരുടെങ്കിലും നല്ലൊരു അടിപൊളി കോഡ് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ കോഡ് വെച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർക്ക് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം GitHubലേക്ക് ആ കോഡ് കോപ്പി ചെയ്യും. സോ നമ്മൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. So let's get started with some of the concepts of branching. Now, in our basic session, you will notice that we are on something called the master branch. So, നേരത്തെ serial കാണിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ master എന്ന സാധനം കണ്ടു. So, master is the naming convention for the default branch in a repository. So, നമ്മൾ എപ്പോൾ repository create ചെയ്യുന്നു അത് master എന്നൊരു ബ്രാഞ്ചിലേക്കായിരിക്കും അപ്ലോഡ് ആവുക. സോ നമ്മൾ എപ്പൊക്കെ കോഡ് കമ്മിറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ എന്നൊരു ബ്രാഞ്ചിലേക്കാണ് കയറുക. സോ നൗ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ബ്രാഞ്ചിങ് because it starts to look more like a tree when you start adding branches. സോ നമ്മൾക്കൊരു പുതിയ ബ്രാഞ്ച് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഇതാണ് ബ്രാഞ്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ സംഭവിക്കുക. സോ let's create a branch called feature branch. നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ. Now at first all the code on your feature branch will be exactly the same as in the master branch. സോ നമ്മൾ ഫീച്ചർ ബ്രാഞ്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കോഡും കോപ്പി ചെയ്ത് ഫീച്ചർ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് വരും. But as you make updates to this feature branch, those features are only seen in the feature branch. So if you commit on this feature branch, then go back to the master branch, you won't be able to see these changes in the master branch. സോ ബേസിക്കലി ഇത്രയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഗിറ്റ്ഹബ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ച് ആയിരിക്കും. അതിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കമ്മിറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ച് ആണ് അപ്ഡേറ്റ് ആവുക പുതിയ പുതിയ വേർഷൻസ് വെച്ച്. ഇനി നമ്മൾക്ക് സേ ഒരു പുതിയ ഫീച്ചർ ഉണ്ടാക്കണം, എന്നിട്ട് ഈ ഫീച്ചർ നമ്മുടെ കോഡിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വേറൊരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാക്കും, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫീച്ചർ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കുക. സോ ഫീച്ചർ ബ്രാഞ്ച് വാട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് ഇസ് ആദ്യം തന്നെ മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കോപ്പി ഉണ്ടാക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ കോപ്പിയിൽ ഫുള്ള് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാം അൺടിൽ നമ്മുടെ ഫീച്ചർ വർക്ക് ചെയ്യണ വരെ. അപ്പൊ ഈ ഫീച്ചർ ബ്രാഞ്ചിലത്തെ കമ്മിറ്റ് മൊത്തം ഈ ഫീച്ചർ ബ്രാഞ്ചിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ച് എഫക്റ്റ് ആവില്ല. സോ മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ചിലും നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് വരുത്താം, ഫീച്ചർ ബ്രാഞ്ചിലും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ്സ് വരുത്താം. ആൻഡ് ദീസ് branches have no way of seeing the other branch. So feature branchil വരുത്തുന്ന ചേഞ്ചസ് ഒന്നും മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് കാണില്ല. So why is this useful? So consider a case where you're developing an app, right? And you want to add a dark mode feature to it. Now this feature has the
potential of completely breaking your user interface if you do something wrong while coding. So you don't want to save these changes to the master branch. So you need an area where you can make changes without affecting the main app. So you create a branch called dark mode. So you can do all your experimentations and commit on this branch and get the feature completely working. Now, once that's done, you can merge this feature branch back into the master branch using the git merge feature. Now, this is very useful when you have multiple people working on different features for the same repository. Or let's say you're working on your feature and you notice that there is a bug in the main application. So that needs to be addressed quickly. So then we can create a hotfix branch where you can address this issue and then merge it back into the main branch. സോ ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. നമ്മളൊരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിലൊരു പുതിയ ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്യണം. ലെറ്റ്സ് സേ നമുക്ക് ഡാർക്ക് മോഡ് ആഡ് ചെയ്യണം. സോ കോഡ് ചെയ്തവർക്ക് അറിയാം, ഡാർക്ക് മോഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് ചെയ്ത നമ്മുടെ കോഡ് ആപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്രാഷ് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. സോ നമ്മുടെ മെയിൻ ആപ്പ് നമുക്ക് ക്രാഷ് ആവാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ആപ്പിന്റെ ഒരു കോപ്പി ഫീച്ചർ ബ്രാഞ്ച് എന്ന ബ്രാഞ്ചിൽ ഉണ്ടാക്കി, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫീച്ചർ ബ്രാഞ്ചിലാണ് ഡാർക്ക് മോഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡാർക്ക് മോഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി വർക്കിംഗ് ഫൈൻ ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മൾക്ക് മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് മെർജ് ചെയ്യാം. സോ നൗ നമ്മുടെ മെയിൻ കോപ്പി ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കേഷന് ഡാർക്ക് മോഡ് എന്ന ഫീച്ചർ വരും. സോ മൾട്ടിപ്പിൾ പീപ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഒരു സ്വന്തം ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാവും. അപ്പോ അതിലെല്ലാവരും അവരുടേതായ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവസാനം അവരെല്ലാവരും അത് മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് വിടും. സോ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും കിട്ടും. ഇനി മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിൽ എന്തെങ്കിലും ബഗ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് വേറൊരു ഹോട്ട് ഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാം. സോ ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ബഗ് മൊത്തം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മെയിൻ കോഡിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു മെയിൻ കോഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോട്ട് ഫിക്സ് എന്ന ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാക്കി കുറെ ഡെവലപ്പേഴ്സ് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് വൺസ് അത് ഫിക്സ്ഡ് ആയാൽ നമ്മൾക്ക് മെയിൻ മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് പിന്നെയും വർക്ക് ചെയ്യാം. സോ നമ്മുടെ മെയിൻ ബ്രാഞ്ചും ശരിയാവും. So let's see how we can put these things into practice. So Cyril will be demonstrating these features. So I'll stop sharing my screen. And Cyril, can you share your screen real quick? Right, I'm sharing. Tell me if it's visible. I'll start then. So Cyril, we're gonna talk about branching now. So. Yeah, right. I like doing memes because it just makes the presentation more easier. I don't have to type. Yeah, so Yeah. So Cyril, can you show us how we can check if there are any existing branches in our repository? Yeah, KP, while you were talking, I created a branch similar to what you just said, so that I'll show you how to create a branch. But right now, I'm just going to show you if there are any branches existing in this project. Right. So what I have to type is git. Yeah, before I say anything else, every command which is in relation with git has to proceed with the keyword git. Just remember that. And then there is, okay, now for the branch thing, you just type branch. It's pretty simple. You just type branch. Oh my god, I forgot the spelling of branch. Okay. Yeah, so right now when I type git branch, they're showing me two branches. And as KP mentioned, master is the default branch, and I had also created new feature, and that is another branch. Now I'm going to tell you how to create new feature or how to switch to that branch and stuff. Right now there is a small star and master is shown in green. It is not because master is the default branch. It is because right now my work is on this branch, not on new feature. It's on master. This is the same thing I had shown in the previous demo, right? And even now it's the same thing, so it has not changed. It's still in the master branch. And that's how you check if there are branches. Git space branch, pretty self-explanatory. Okay, cool. So you just use the git branch command to see the existing branches that are existing in your repository. Right. So how do we go about creating a new branch? Right, I'm gonna show you how to create a new branch. Now I can't create two branches with the same name. I don't think I can create two branches with the same name. So I'm gonna create something like new feature 2. Okay, so to do that, you just type git
checkout minus B, which stands for branch, and new feature the two. And you don't have to type each word with capital letters. It's just a convention so that it's easier to read and understand, because you cannot add spaces in between. Checkout is actually used to switch the branch, but when you precede checkout with a minus B, what it does is it checks if there are any branches with this name, new feature 2, and if there are no branches with that name, just creates a branch. So git checkout minus B space new feature 2. I pressed enter. Now what it did is it created a branch. Not only just created a branch, it also switched to that branch. Earlier, നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ കാണും ഗെറ്റ് ബ്രാഞ്ച് അടിച്ചപ്പോൾ മാസ്റ്ററിലായിരുന്നു ഇരുന്നിരുന്നത്. മാസ്റ്റർ ഗ്രീൻ കളറിലും എൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു സ്റ്റാറും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെയും ഗിറ്റ് ബ്രാഞ്ച് അടിച്ചാൽ will show you are right now in this branch. ഇതാണ് ഗ്രീൻ കളർ, ഇതിന്റെ സൈഡിലാണ് സ്റ്റാർ ഉള്ളത്. Is that it, KP? I think that's it, right? Yeah, okay. So it's pretty self-explanatory. So നമ്മൾ just git checkout എന്ന കമാൻഡ് followed by -b എന്നടിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പുതിയ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കമാൻഡ് കിട്ടി. ഈ -b കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ബ്രാഞ്ചിന്റെ പേരടിക്കാം. So next, Cyril, can you show us how we can switch between these branches? Yes, KP. We are going to switch between the branches. ഞാൻ earlier mention ചെയ്ത മാതിരി ചെക്കൗട്ട് ബ്രാഞ്ച് ക്രിയേഷന് വേണ്ടി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമല്ല. It's actually used to go to a new branch. And the word is really self-explanatory again. Everything is self-explanatory. I don't have to keep saying that. Git check. Now, there are 3 branches right now. Now, I'm sitting in branch name to new feature 2. I want to switch to new feature. Now, let me warn you, in new feature, the content is not the same. There is some difference. As KP mentioned before, branches are used to add new features. So right now, the content of app.txt file is boo black screen must be a hacker, an app idea. So I'm going to check out to new feature branch. I'm just going to copy the name because obviously I'm lazy to type that, and my typing is not that good. So git checkout new feature. Now I checked out to the new branch, not new branch, the branch I had created while you guys were listening to KP's talk. Git branch. When I type git branch, they'll show you that you are currently working in the new feature branch. Previously you were working new feature 2. Now you're working new feature. Now the branch I created also had something called dark mode feature idea, and this is independent of the master branch. So as you saw, as soon as I switched the branch, the content of this file also changed, and that is version control. It controls different versions, different branch across different branches, and lets you have different version of the same text file or application exist. I think that's it, right? Check out. Yeah. Okay, so നമ്മളെ ഗിറ്റ് മാസ്റ്റർ എന്നതില് നമുക്ക് ഒരു app.txt ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഡാർക്ക് മോഡ് എന്ന സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ന്യൂ ഫീച്ചർ എന്ന ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാർക്ക് മോഡ് എന്ന ടെക്സ്റ്റും കൂടി കാണാൻ പറ്റി. സോ ഇതാണ് ബേസിക്കലി വേർഷൻ കൺട്രോളിന്റെ ഐഡിയ. പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രാഞ്ച് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഗിറ്റ് ചെക്ക്ഔട്ട് എന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. സോ യു ജസ്റ്റ് യൂസ് ഗിറ്റ് ചെക്ക്ഔട്ട് കമാൻഡ് ടു സ്വിച്ച് ബിറ്റ്വീൻ ബ്രാഞ്ചസ്. സോ ഇപ്പോ ഡാർക്ക് മോഡ് എന്ന ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്തില്ല, അതുപോലെ സോ ഹൗ ഡു വി ആഡ് ചേഞ്ചസ് ടു ദിസ് ബ്രാഞ്ച്? ഓക്കെ, ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ മറ്റേലായിരുന്നു. അപ്പൊ ബ്രാഞ്ചിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ന്യൂ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഞ്ചിലാണ്. ഇതില് ഫയലിന്റെ വേർഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ഈ സാധനം എല്ലാം മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ചിന് അങ്ങനെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്തതാണ്. Again, what is master branch? Master branch is a default branch out there when you make the application. ഇത് ന്യൂ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഞ്ചിലുള്ളതായിരുന്നു. ഇനി ഞാൻ ഒരു അഡീഷണൽ ഫീച്ചറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണ്ട, someone just tell me. Add image to this dark mode scary images. Okay, dark is normally associated with scary stuff. ഞാൻ app.txt-ലേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക്സ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി ഒബ്വിയസ്ലി സ്റ്റേജിങ്, കമ്മിറ്റിംഗ്, ചെക്ക് പോയിന്റ് സേവ് ചെയ്യൽ, ആ പ്രോസസ് ഉണ്ട്. സോ യു ടൈപ്പ് ഗിറ്റ് ആഡ് bot, so it tracks app.txt. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ മാതിരി
ഇത് ഒരു ചെക്ക് പോയിന്റ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഗിറ്റിന്റെ വേർഷൻ കൺട്രോൾ ടൂൾ. ഇനി -m സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ a message which applies to what changes you have made. ഇതിൽ let's say added image feature. Okay, fine. ഞാനിത് ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗിറ്റ് ബ്രാഞ്ചിൽ ന്യൂ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഞ്ചിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ആയി. ബാക്കിയുള്ള ബ്രാഞ്ചിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ആയിട്ടില്ല. we can try that. We can just check out master check out ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണും അതിലൊന്നും ഈ ഫീച്ചർ ഇല്ല. അതിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ an app idea. പക്ഷെ മുമ്പത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഞ്ച് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ന്യൂ ഫീച്ചർ again I'm lazy to type, so I'm just copying stuff. It checkout is used to switch between branches and മാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ന്യൂ ഫീച്ചറിലേക്ക് വരിക. അപ്പോൾ പിന്നെയും ആ വേർഷൻ മുമ്പത്തെ വേർഷൻ തന്നെ ഡാർക്ക് മോഡ് ഫീച്ചറും പിന്നെ ഇമേജിന്റെ ഫീച്ചറും എല്ലാം തിരിച്ചു വന്നു. സോ അതാണ് again switching between branches, adding stuff to your branch. Okay, that's it. Okay, so ബേസിക്കലി ഒരു സമ്മറി പോലെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഗിറ്റ് ചെക്ക്ഔട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് പോവുക. എന്നിട്ട് ആ ബ്രാഞ്ചിൽ നമ്മൾക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഗിറ്റിന്റെ അടുത്ത് പറയാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഫയൽ മോഡിഫൈ ചെയ്തു ഗിറ്റ് ആഡ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. സോ അതാണ് ബേസിക്കലി ബ്രാഞ്ചിങ്. സോ നമ്മൾക്കിപ്പോ പുതിയ ന്യൂ ഫീച്ചർ എന്ന ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടായി. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കുറെ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇട്ടു. So now how do we merge these changes back into the master branch or the main branch? Okay, ഈ merge എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡിയ ഞാൻ ഒരു വട്ടം കൂടി പറയാം. സോ വി ഡോണ്ട് ലൂസ് ട്രാക്ക് ഓഫ് വാട്ട് ദീസ് ജാർഗൻസ് മീൻ. merge എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാക്കി, ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡാർക്ക് മോഡിന്റെ ഫീച്ചർ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു വെൽ ദിസ് ഈസ് വർക്കിംഗ്, സോ ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഓൺ ദ മെയിൻ ബ്രാഞ്ച്. മീൻസ് ആപ്പിൽ ഈ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഫീച്ചർ വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ മെയിൻ ആപ്പിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം ഈ ഫീച്ചർ. അതാണ് മെർജ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഞാനിപ്പോ ഇരിക്കുന്നത് ലെറ്റ്സ് സേ ഗിറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും ന്യൂ ഫീച്ചറിലാണ്. ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ ഈ ന്യൂ ഫീച്ചർ മാസ്റ്ററിലേക്ക് മെർജ് ചെയ്യാൻ പോവാം. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി മാസ്റ്ററിൽ വരും. അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ മാസ്റ്ററിലേക്ക് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് മാസ്റ്ററിലേക്ക് പോകണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ മാസ്റ്ററിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ഏത് ബ്രാഞ്ചിനെയാ ഇതിന്റെ കൂടെ മെർജ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. പക്ഷെ ഞാൻ മെർജ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത് ന്യൂ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഞ്ചാണ്. അപ്പൊ വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ് ഐ ടൈപ്പ് ഗിറ്റ് മെർജ് ദിസ് ന്യൂ ഫീച്ചർ ബ്രാഞ്ച്. ദാറ്റ്സ് സിമ്പിൾ. there you go. അപ്പൊ അവര് മാസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായത് ഇത് മാത്രമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മെർജ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇതും കൂടി മെർജായി. ഇനി I think I have a pretty clean graph over here. കാണിച്ചു തരാൻ വേണമെങ്കിൽ ലോഡ് ആയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇത് പിന്നെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണമെങ്കിൽ. ഫൈൻ, that is about merging. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഗിറ്റ് മെർജ് അടിച്ച് മെർജ് ചെയ്തു. സോ പക്ഷെ നമ്മള് കണ്ടമാനം പീപ്പിൾ ഒരുമിച്ച് മെർജ് ചെയ്താൽ പറ്റും. ഓക്കെ, കണ്ടമാനം പീപ്പിൾ ഒരുമിച്ച് മെർജ് ചെയ്ത് എന്താ പറ്റാന്ന് വെച്ചാൽ ഗിറ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് merge എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡിയ. യു ആഡഡ് എ ന്യൂ ഫീച്ചർ ആൻഡ് then you merge back. But what happens is when you merge ഫീച്ചർ എയും ഫീച്ചർ ബിയും തമ്മിൽ merge ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ ഫീച്ചർ എ ലൈറ്റ് മോഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ലൈറ്റ് മോഡ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. ഫീച്ചർ ബി ഡാർക്ക് മോഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഡാർക്ക് മോഡ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി നമ്മളിങ്ങനെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ merge ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റാന്ന് വെച്ചാൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരും. നമുക്ക് സാധാരണ ഗിറ്റിന് ഒരു ഇന്റലിജന്റ് സിസ്റ്റം ഒന്നുമല്ല. അവര് ചുമ്മാ രണ്ട് ഫയൽ ഒരുമിച്ച് വെക്കണമെന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഏത് ഫയലാ വെക്കേണ്ടത്, ഏതാ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വെക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് സാധാരണ മിക്ക സമയത്തും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരാണ്ട് രണ്ട് ഫയലും ഒരുമിച്ച് മെർജ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിട്ട് ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിയറിന് അടിക്കേണ്ട ഈ ടേമിലൊന്ന് ക്ലിയർ ആവണം. അത് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ടേമിനലിലെ കമാൻഡ്സാ, ഗിറ്റിന്റെ അല്ല. സോ അത് ഞാനത് അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, മാസ്റ്ററിൽ ഞാനിപ്പോ ഇരിക്കണേ. മാസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോ ന്യൂ ഫീച്ചർ 2ലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാ.
git checkout new feature 2 ഞാൻ സ്വിച്ച് ചെയ്തു. ഇതിലും ഇതേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഒരു സാധനം മാറ്റാൻ പോവാ. ഈ ഡാർക്ക് മോഡ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ മാറ്റാൻ പോവാ. ലൈറ്റ് മോഡ് ആക്കാൻ പോവാ. അപ്പൊ ന്യൂ ഫീച്ചർ 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഞ്ചിൽ ഞാൻ ഡാർക്ക് മോഡിന്റെ പകരം ലൈറ്റ് മോഡ് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി സ്റ്റേജിങ് ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെക്ക് പോയിന്റ് സേവ് ചെയ്യും. ഈ ചെക്ക് പോയിന്റ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേർഷൻ കൺട്രോൾ ടൂളിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസും കിട്ടില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റിയാൽ ഈ ചെക്ക് പോയിന്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ കമ്മിറ്റിന് അടിച്ചു, പിന്നെ മെസ്സേജ് ലൈറ്റ് മോഡ് എന്ന് വെച്ചു. സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം I have to find out where the checkpoint is. I'll get an idea via the message. Okay, ഞാൻ കമ്മിറ്റ് അടിച്ചു. ഇനി കമ്മിറ്റ് അടിച്ചപ്പോൾ ഈ കമ്മിറ്റ് വന്നത് എൻ്റെ ആ ബ്രാഞ്ചിലാണ്. ഏത് ബ്രാഞ്ചാണ്? ഗിറ്റ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ന്യൂ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഞ്ചിൽ മാത്രമാണ് ഈ ചേഞ്ചസ് വന്നത്. ഡാർക്ക് മോഡ് മാറ്റി ലൈറ്റ് മോഡ് ആക്കിയത്. പക്ഷെ മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഞാൻ സ്വിച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ കാണും ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ ഇൻ ഡാർക്ക് മോഡ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ സ്വിച്ച് ചെയ്യാം. Git checkout master. ഞാൻ സ്വിച്ച് ചെയ്തു. യു സി ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ ഇൻ ഡാർക്ക് മോഡ്. പുതിയ എൻ്റെ ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഫീച്ചർ ലൈറ്റ് മോഡിന്റെ ഫീച്ചർ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോ വരുത്തണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് രണ്ടും ഡാർക്ക് അല്ലായിരുന്നു, എന്തിട്ടായിരുന്നു? ഓക്കെ ഫൈൻ, അതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ? റൈറ്റ്, മാസ്റ്ററിലേക്ക് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ മേർജ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഏതിന്റെ കൂടെ? ന്യൂ ഫീച്ചറിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് മോഡ് ഇട്ട ബ്രാഞ്ചിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ മേർജ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ മാസ്റ്ററിലേക്ക് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുത്തി. ഡാർക്ക് ഓൺലി. ഓക്കെ, ഡാർക്ക് ഓൺലി ആക്കി. എന്നിട്ട് മാസ്റ്ററിൽ ഇത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ. git add dot git commit. ഇത് അഗൈൻ ആ സെയിം സാധനമാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്ത. മെസ്സേജ് ആഡ് ചെയ്യല്, ചെക്ക് പോയിന്റ് സേവ് ചെയ്യല്, ലൈറ്റ് മോഡ് ഓൺലി. ഇത് ഞാൻ മാസ്റ്ററിൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് മോഡ് ഓൺലി അല്ല, ഡാർക്ക് മോഡ് ഓൺലി. പക്ഷെ എന്റെ ഫീച്ചറിൽ ലൈറ്റ് മോഡ് ഓൺലി ആണ്. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ രണ്ടും കൂടി മേർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടാവും രണ്ടും തമ്മിൽ. കാരണം ഗിറ്റിന് മേർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരെണ്ണത്തിൽ ഡാർക്ക് മോഡ് ഓൺലി, മറ്റേ വൈറ്റ് മോഡ് ഓൺലി. ഓടെ ബി സപ്പോസ് ഇടുന്നു git merge new feature. ഓക്കെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടായി. മുമ്പത്തെ വട്ടം നമ്മൾ മേർജ് ചെയ്തപ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മേർജ് ആയി. ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല. ഇപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മൾ രണ്ട് വേർഷനിലും സെയിം സ്ഥലത്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയ കാരണം ഗിറ്റിന് അറിയില്ല ഏത് ചേഞ്ചസ് വെക്കേണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവര് പറയുന്നത് ന്യൂ ഫീച്ചർ ഞാൻ മെർജ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോ ഇതാണ് വന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉള്ള ബ്രാഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ്റ്റർ എന്ന ബ്രാഞ്ചിൽ ഇതാണ് ഉള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും എന്താ വേണ്ടത് ക്ലിയർലി പറ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സാധനം ചുമ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ബേസിക്കലി ഗിറ്റ് ദേഷ്യപ്പെടുന്നതാണ് സംഭവം. നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മാനുവലി ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഡാർക്ക് മോഡും വേണം, ലൈറ്റ് മോഡും വേണം. അപ്പൊ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ കളയും. എനിക്ക് ഈ ഭാഗം വേണ്ട. ഗിറ്റ് മെർജ് കോൺഫ്ലിക്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ ആരോകളും ഈക്വൽ ടു. എനിക്ക് രണ്ടും വേണ്ട. ഇതെല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞു. എനിക്ക് ഫൈനൽ മെർജ് കഴിയുമ്പോൾ ഫയൽ ഇങ്ങനെ വേണ്ട. ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു, ഫയല് സേവ് ചെയ്തു. ഞാൻ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺട്രോൾ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഗിറ്റ് ആഡ് അടിച്ചു. അഗൈൻ എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാനേക്കാളും മുമ്പ് ഗിറ്റ് ആഡ് അടിക്കാറുണ്ട്. സ്റ്റേജിങ് ഏരിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കാനാണ്. പിന്നെ ഈ ചെക്ക് പോയിന്റ് സേവ് ചെയ്യാണ്. വിത്ത് ദ മെസ്സേജ് ഫൈനലി merged സോൾവിങ് കോൺഫ്ലിക്ട്. ഇങ്ങനെ വെക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഓബ്വിയസ്ലി മെസ്സേജ് ചുമ്മാ ഒരു ഇത് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫൈനലി മേർജ്ഡ് ആയി. ഇനി ഞാൻ വിത്ത് ബ്രാഞ്ച് അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കാണും ഞാൻ മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ചിൽ ഇരിക്കണേ. പക്ഷെ എൻ്റെ ഡാർക്ക് മോഡ് മാത്രമല്ല ലൈറ്റ് മോഡും കൂടി വന്നു. റൈറ്റ്, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് merge conflicts. merge conflicts സാധാരണ വരേണ്ട ചാൻസ് ഇല്ല, പക്ഷെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ മാനുവലി സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും.
ഓക്കെ ഓക്കെ സർ. സോ നമ്മൾ മെർജ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് റിസോൾവ് ചെയ്യുക? സോ കണ്ടമാനം ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഒരു ആപ്പിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ യൂഷ്വലി മെർജ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സെഷൻ ആണ്, അതായത് അൺഡൂയിങ് ചേഞ്ചസ്. സോ നമ്മൾ ഇപ്പോ വരുത്തിയ വേർഷനിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കി, സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ചെക്ക് പോയിന്റ്, അതായത് നേരത്തെ ചെയ്ത കമ്മിറ്റിക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അൺഡു ഉപയോഗിക്കുക. So, Cyril, what do we do if we performed git add on some unwanted file and we need to remove it from being staged? ഓക്കെ, നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരെങ്കിലും മെൻ ഇൻ ബ്ലാക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വിശ്വസിക്കുന്നു. മെൻ ഇൻ ബ്ലാക്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സീൻ ഉണ്ട്. അവര് ഏലിയൻസിനൊക്കെ വേറെ ആൾക്കാർ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഫുള്ള് സാധനം ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയും ഈ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. ഇത് സംതിങ് സിമിലർ ആണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് സാധനം എടുത്ത് കാട്ടിക്കളയും, എന്നിട്ട് വേറൊരു വേർഷനിലേക്ക് പോകും. As we already mentioned, it's a version control tool, so it should be it should be possible to do that. നമ്മൾ ആദ്യം ഗിറ്റ് ലോഗ് അടിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തേക്കണ എല്ലാം കമ്മിറ്റുകളും കാണും. ഇവിടെ ഞാൻ ടേമിലൊന്ന് വലുതാക്കുന്നുണ്ട്, ക്ലിയർലി കാണാൻ പറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, ഇത് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് ഇരിക്കണേ. ഇതിപ്പോ ലൈറ്റ് മോഡ് ഓൺലി ആണ്. ലൈറ്റ് മോഡ് ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് ആഡ് ചെയ്ത മെസ്സേജുകൾ, അതാ പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം നമുക്ക് കമ്മിറ്റ് ശരിക്കും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഗിറ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹാഷ് വെച്ചിട്ട്. ആ ഹാഷ് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ മെസ്സേജുകൾ വെച്ചിട്ടാണ്. ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഈ കമ്മിറ്റിലേക്ക് എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് വന്ന പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ക്ലയന്റ്, ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ആപ്പ് ഒരു ക്ലയന്റിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ക്ലയന്റ് പറഞ്ഞു ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് ഈ സാധനം മാത്രം മതി, ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമുള്ള കാശ് കൊടുക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ അവർ കാശ് തരണ പരിപാടിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരിക്കലും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർക്ക് ആ ആപ്പ് കൊടുക്കും. അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഗിറ്റ് റീസെറ്റ് സ്പേസ് ഇത് ആ ഹാഷ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഗിറ്റ് ലോഗ് അടിക്കുമ്പോൾ ഹാഷുകളുടെ ലിസ്റ്റ് കാണും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏത് ഹാഷ വേണ്ടെന്ന് തപ്പി പിടിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റീസെറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഈ സാധനം ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഏത് ഹാഷ് നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന്. ഇനിയിപ്പോൾ റീസെറ്റിൽ ഞാൻ ഇത് എൻറ്റർ അടിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്, കാരണം റീസെറ്റിന് 3 ടൈപ്പ് റീസെറ്റ്സ് ഉണ്ട്: ഹാർഡ്, സോഫ്റ്റ്, പിന്നെ മിക്സ്ഡ്. സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വേർഷനിലേക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആ കമ്മിറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫയലിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ട് വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന ഫയലിൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഏത് കമ്മിറ്റിലേക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലാകെ കൂടി ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ പറ്റാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എല്ലാം ആ കമ്മിറ്റിൽ ഈ ആപ്പിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇവിടം തൊട്ട് അടിയിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ സേവ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത് നമുക്ക് പിന്നെയും സേവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഹാർഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടം വരെ മാത്രം ആ കമ്മിറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളെങ്കിൽ ഞാൻ കറക്റ്റ് ഇവിടം വരെ മാത്രം ആ കമ്മിറ്റിൽ കാണുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പോവും. അത് ഒരു സേവ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക മാത്രമല്ല, അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതിൽ നിന്ന് പോകും. അപ്പം ഞാൻ തൽക്കാലം ഹാർഡ് കമ്മിറ്റാണ് മോസ്റ്റ് എവിഡൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാണുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പം ഞാനൊരു ഹാർഡ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ മുമ്പത്തെ ഒരു വേർഷനിലേക്കാണ് ഇപ്പം സ്വിച്ച് ചെയ്യണേ. ഞാൻ ഏത് വേർഷനാണെന്ന് എനിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അപ്പം എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫയൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കണത്. ഓക്കെ, ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ, ഡാർക്ക് മോഡ്, ലൈറ്റ് മോഡ്. ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മുമ്പത്തെ ഒരു വേർഷനിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം, തിരിച്ചു പോവാം. കണ്ടോ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫയൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ്ഡേറ്റ് ആയി. അടിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഫുള്ള് പോയി. ഈ കമ്മിറ്റിൽ വെച്ച് ഇവിടം വരെ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ കമ്മിറ്റിൽ വെച്ച് അപ്പം നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെച്ചാൽ സ്വിച്ച് അല്ലല്ലോ, റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഫുൾ അൺഡു ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ക്ലയന്റിന് നമ്മൾ ലൈറ്റ് മോഡ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് മോഡ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു. നമ്മൾ വെക്കണില്ല, കൊടുക്കണില്ല. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കാശ് അവർ തന്നെ മാത്രം നമ്മൾ ക്ലയന്റിന് ലൈറ്റ് മോഡ് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ഉണ്ടാക്കണ്ട. ഓക്കെ സർ. സോ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇത്രേ ചെയ്തുള്ളൂ. ഗിറ്റ് ലോഗ് അടിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാ വേർഷൻസും കണ്ടു. അതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട വേർഷന്റെ ഹാഷ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗിറ്റ് റീസെറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഹാഷിന്റെ പേര് അടിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ആ വേർഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാർഡ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വേർഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും, അത് സേവും ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഡ്, ബാക്കിയുള്ള കോഡൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ആവും. പക്ഷേ ഗിറ്റ് റീസെറ്റ് സോഫ്റ്റ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വേർഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. പക്ഷേ
ബാക്കിയുള്ള കോഡ് ഡിലീറ്റ് ആവില്ല, അത് ജസ്റ്റ് അൺസേവ് ആവുള്ളൂ. സോ ഐ ഗെസ് ഡിലീറ്റിങ്ങും ഇപ്പൊ അൺഡൂയിങ്ങും ഇപ്പൊ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഫോർക്കിങ്ങിലേക്ക് പോവാം. സോ സിറിൽ, നമ്മള് ഈ ഗിറ്റ്ഹബിൽ ഫോർക്ക് എന്ന ബട്ടൺ എല്ലാവരും ഈ ഫോർക്കിങ്ങിനെ പറ്റി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, ഷുവർ, വൈ നോട്ട്. നമ്മൾ ഫോർക്കിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഫോർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ, സെക്കൻഡ് ഞാനൊന്ന് ടാബ് സ്വിച്ച് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, ഇതാണ് എൻ്റെ ഗിറ്റ്ഹബ് പ്രൊഫൈൽ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫോർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരെങ്കിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ പ്രൊജക്ട് നമ്മുടെ റെപ്പോസിറ്ററിയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വരുത്തുന്ന ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ മാത്രം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഫൈനലി നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇത് റെഡിയാണ്, ഇത് മറ്റേ ആപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ ക്രാഷ് ഒന്നും ആവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരോട് പറയും ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ വേർഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്, മേ ബി യു കുഡ് ആഡ് ടു യുവർ ആപ്പ്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വേറെ ഏതെങ്കിലും മേജർ ആയിട്ടുള്ള റെപ്പോസിറ്ററി കാണിക്കാം. നോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ്. അത് എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അത്യാവശ്യം വലിയ കമ്പനിക്കാരുടെ സംഭവമാണ്. അതിലവര് ഇത്ര 31,000 കമ്മിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ആകെ ചെയ്ത് 3 കമ്മിറ്റ്സ്. ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഇത് മാത്രം പോരെ, ഇനിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോഡിൽ സംഭവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. നമുക്കൊരു പുതിയ ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി അവരുടെ കോഡിൽ ചെന്ന് മെസ്സപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഈ സാധനം നമ്മുടെ റെപ്പോസിറ്ററിയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട്. ഈ ഫോർക്ക് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അടിയിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർക്ക് യുവർ കോപ്പി ഓഫ് Node.js ടു യുവർ അക്കൗണ്ട്. ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഡ് ഫുള്ള് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും കൂടി വരും. ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി യൂസ് ഫോർക്ക് ഫോർ. നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ലോക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ കോഡൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം, ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാം, അതിനായിട്ട് പുതിയ ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നെങ്കിൽ അതും ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വേർഷനായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് തന്നെ പറയാം ചേട്ടാ ഞങ്ങള് ഇത് കണ്ടു ആയിട്ട് ഒരു പുതിയ ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നി, ഞങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മെയിൻ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്തോന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഫോർക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഫോർക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഗിറ്റ്ഹബ് വെച്ച് ജോലി കിട്ടാൻ ഒരു വലിയൊരു സാധ്യത ഉള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വലിയ കമ്പനീസിന്റെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് പോയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ബഗ്ഗോ എററോ കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും പുതിയ ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർക്കിംഗ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല ജസ്റ്റ് ഈ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ ഫീച്ചർ ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഫീച്ചർ എങ്ങനെ കമ്പനിയിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം, പുൾ റിക്വസ്റ്റ്, അതൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? വൈ നോട്ട്. ഞാൻ തൽക്കാലം ആ കമ്പനിയുടെ റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ കയറി പണിയണില്ല, കാരണം ഇനിയിപ്പോ അത് പണിഞ്ഞിട്ട് പേരുണ്ടാക്കണ്ട. അത് കാരണം ഞാനിപ്പോ എന്റെ റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ തന്നെ പുഷ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ പുതിയ ഫീച്ചർ അവരോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഏതാന്ന്. ബ്രാഞ്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന മാസ്റ്റർ. എനിക്ക് പുതിയ ഫീച്ചർ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആഡ് ചെയ്തത് ന്യൂ ഫീച്ചറിലാന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ചെക്ക് ഔട്ട് ന്യൂ ഫീച്ചർ. ഈ ഫീച്ചർ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ പോയി. ഞാൻ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ റിമോട്ട് റെപ്പോസിറ്ററിയിലേക്ക് ചുമ്മാ ഗിറ്റ് പുഷ് അടിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ എന്റെ റിമോട്ട് റെപ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗിറ്റ്ഹബ് ക്ലൗഡിലുള്ള സാധനം, അതിലേക്ക് പോകും. പോണേക്കാളും മുമ്പ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഏത് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഇത് പുഷ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അത് അടിച്ചില്ലായിരുന്നു. അത് കാരണം അവർ വാർണിംഗ് കാണിച്ച ഗിറ്റ് പുഷ് സെറ്റ് ഒറിജിൻ ന്യൂ ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു, അത് ന്യൂ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണിത്. അത് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സാധനം പുതിയ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഗിറ്റ്ഹബിൽ ക്രിയേറ്റ് ആവും, എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ആവും. ഇത്ര നേരം ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒന്നും ഗിറ്റ്ഹബിൽ റിഫ്ലക്ട് ആയിട്ടുണ്ടായില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സാധനം മിക്കവാറും ഗിറ്റ്ഹബിൽ റിഫ്ലക്ട് ആവേണ്ടതാണ്. എൻ്റെ റെപ്പോസിറ്ററി തുറക്കുക. അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ലേൺ ഗിറ്റ് ടുഡേ ഉണ്ടാക്കി തന്നു, അപ്ഡേറ്റഡ് 15 seconds റൈറ്റ് നൗ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തത് ന്യൂ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാഞ്ച് വന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സംഭവം തന്നെ
അവരുടെ പ്രൊജക്റ്റിൽ ചെയ്താലും അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അലേർട്ട് വരും. ന്യൂ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന്. അതാണ് ഈ കമ്പയർ പുൾ റിക്വസ്റ്റ്. ഞാൻ പുൾ റിക്വസ്റ്റ് നെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അവര് ഗിithub ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാണിക്കും ഈ ഫീച്ചർ തന്നെ മെർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, മെർജ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ. ഇപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് ന്യൂ ഫീച്ചർ എടുത്തിട്ട് മാസ്റ്ററിലേക്ക് ഇടാൻ. മാസ്റ്റർ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു മെയിൻ ഇതാണ്, വേറൊരു ബ്രാഞ്ച് അല്ല, നമ്മുടെ ഡീഫോൾട്ട് ബ്രാഞ്ചാണ് മെയിൻ ബ്രാഞ്ച്. ഇപ്പൊ ന്യൂ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഞ്ചിലുള്ള ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് മാസ്റ്ററിലേക്ക് ഇടാൻ പറ്റും, ഏബിൾ ടു മെർജ്. ഇപ്പൊ ഏബിൾ ടു മെർജ് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ഏബിൾ ടു മെർജ് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ട മാതിരി മെർജ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കാണിച്ചായിരുന്നു, പക്ഷെ മെർജ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് ഏബിൾ ടു മെർജ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് പുൾ റിക്വസ്റ്റ് അടിക്കും. ഈ പുൾ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, മെർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ പുൾ റിക്വസ്റ്റ് വന്നു. ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആ കമ്പനിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഓണർ വന്നിട്ട് പറയും, ഓക്കെ പുൾ റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ മെർജ് ചെയ്തേക്കാം, മെയിൻ സാധനത്തിലേക്ക് മെർജ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പൊ അവർ ഈ മെർജ് പുൾ റിക്വസ്റ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൺഫർമേഷൻ ചോദിക്കും. ഇത് കുറച്ചിങ്ങനെ കൺഫർമേഷൻ ആയിട്ട് പ്രൊസീജിയറാണ്, ഇത് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും. കാരണം അവരുടെ മെയിൻ ഇതിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാനേക്കാൾ മുമ്പ് ഒരു 2-3 കൺഫർമേഷൻ എങ്കിലും വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കയറി മൈൻഡിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനാണ്. കൺഫേം ചെയ്തു. ഇതിപ്പോ എന്റെ അക്കൗണ്ടും തന്നെ ആയ കാരണമാണ് എനിക്കിത് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പനെ കൺഫേം ആയിട്ട് മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ഇപ്പൊ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ നോഡിലേക്ക് ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല, കാരണം എനിക്ക് അതിൻ്റെതായ ആക്സസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഇതിൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെതായ ആക്സസ് ഉണ്ടായി, അത് കാരണം ഞാൻ മെർജ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് വേറൊരു കമ്പനി ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ആ കമ്പനിയിലേക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചു, പുൾ റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചു. അവര് ആ പുൾ റിക്വസ്റ്റ് അവരുടെ ഒറിജിനൽ ഫയലിന്റെ കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അത് മെർജബിൾ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ മെർജ് ചെയ്തു. അതാണ് ഇപ്പൊ നടന്ന പ്രോസസ്സ്. ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തി പ്രോസസ്സായിട്ട് തോന്നും ഇനീഷ്യലി, പക്ഷെ നമ്മളിത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ചെയ്ത് പഠിക്കും. അത് എവറിത്തിങ് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി, ചുമ്മാ ക്ലിക്കബിൾ ആണ് ഗിithubന്റെ ഇന്റർഫേസ്. അത് കാരണം നമുക്ക് അത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി. Okay, so I guess നമ്മുടെ സെഷന്റെ എൻഡിലേക്ക് എത്തി. നമ്മൾ 15 മിനിറ്റ് ഓവർബോർഡ് പോയി. So Cyril, can you just give a quick summary of what we saw today? Okay, quick summary. Yes. Okay, ഇതൊരു കമാൻഡ് അല്ല കേട്ടോ, ഇത് ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു പണ്ടിന് വേണ്ടി വെച്ചാണ്, ഗിറ്റ് റീക്യാപ്പ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു വർക്കിംഗ് ഡയറക്ടറി ഉണ്ടാക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വർക്കിംഗ് ഡയറക്ടറിന് ഏതൊക്കെ ഫയൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഫയൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഗിറ്റ് ആഡ് എന്ന് അടിക്കും. അപ്പൊ അതൊരു സ്റ്റേജിങ് ഏരിയയിൽ വരും. സ്റ്റേജിങ് ഏരിയയിലാണ് എല്ലാം നടക്കണേ. ആ ഏരിയയിലുള്ള ഫയലുകൾ മാത്രമാണ് ട്രാക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി, സ്റ്റേജിൽ വെച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു പരിപാടിയിൽ കാണാൻ പറ്റുക, ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി കാണാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ സ്റ്റേജിങ് ഏരിയയിലേക്ക് ഒന്നും ഇനി സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്നത് എല്ലാം ട്രാക്ക് ആവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഗിറ്റ് കമന്റ് അടിച്ചാൽ അതൊരു ചെക്ക് പോയിന്റ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യും, ഗെയിംസിൽ ചെക്ക് പോയിന്റ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യണ മാതിരി. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഗിറ്റ് പുഷ് അടിച്ചാൽ, ഞാൻ പുഷ് അടിച്ച മാതിരി ഈ നമ്മുടെ ഗിithubലേക്ക് പോകും, എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലൗഡിലേക്ക് സേവ് ആവും. ഇത് നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഫോണിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്നു, ഗിറ്റ് പുഷ് അടിക്കുമ്പോൾ നേരെ പോയി ക്ലൗഡിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്നു. ക്ലൗഡിന്റെ ഇക്വലന്റാണ് ഗിithub. ഇനി ഗിറ്റ് പുള്ള് ഇത് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല. പുൾ റിക്വസ്റ്റും ഗിറ്റ് പുള്ളും വേറെയാണ് കേട്ടോ. ഗിറ്റ് പുൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിമോട്ട് റെപ്പോസിറ്ററി, ക്ലൗഡിലുള്ള റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഓൾറെഡി ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ ആ ചേഞ്ച് നമ്മുടെ പി സിയിലേക്കും കൂടി റിഫ്ലക്ട് അടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഗിറ്റ് പുൾ അടിക്കും. അത് പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി, അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. ഇപ്പൊ ടൈം ലിമിറ്റേഷൻ കാരണം അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തതാണ്. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയുടെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടി. Yeah, so I guess thank you everyone for staying with us even though our session went 15 minutes overboard. I hope you guys found the session useful. So നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ജോലിയിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യം തന്നെ ഗിithub കമ്പനീസ് നമ്മുടെ ഗിithub റിവ്യൂ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തോരം കോഡ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് നോക്കും. സോ അതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള യൂസ്. അതായത് നമ്മൾ കോഡിങ്ങിൽ എത്ര ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ അത്രയും നല്ലൊരു കോഡർ ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കമ്പനീസിന് വരെ നമ്മൾക്ക് ഫീച്ചേഴ്സും സജഷൻസും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ അവരത് വെച്ച് ഇംപ്രസ്ഡ് ആവണമെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. സോ ഐ ഗെസ് സെഷൻ ഓവർബോർഡ് പോയി. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഗിithubൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. കോൺടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ സ്ലൈഡിൽ ഇട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സ്ലൈഡും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം നമ്മൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ യു ഗൈസ് എന്തെങ്കിലും ക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോമിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക.
and we will answer them. And നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ഇൻഫർമേഷനും ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോമിൽ ഉണ്ടാവും. സോ നിങ്ങൾക്ക് PPT വേണമെങ്കിൽ അതിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം. So thank you everyone for being with us. Thank you, everyone. Thank you, KP. Hello everyone. So that was a morning session of day two of Pathway to Professionalism. Special thanks to Krishna Prasad and Cyril Paul for taking this session on GitHub Advanced. And the feedback form link is provided in the chat box. So please make sure you provide the feedback about today's session. The evening session will be from 3 p.m. to 4 p.m. about the topic LinkedIn Advanced, where we'll be covering on how to get a professional contacts and how to find a dream job through LinkedIn. So stay tuned for the evening session, and please make sure you provide your feedbacks in the feedback form link. So thank you.